हाँ जी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पूछा जाए तो किहड़े किहड़े, तो फर्स्ट दे विच स्ट्रक्चरलिज्म, ओके, सैकंड दे विच आऊगा जी फंक्शनलिज्म, ते थर्ड दे विच आएगा बिहेवियरिज्म। ये तीन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, इन्हों स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम दिता जाता है। इन्हों जिन्ना जिहड़े ईवन के दीज आर नोन एज द वर्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के वर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पुट किया जाता कई बार। इस चीज को संरचनावाद बोलते हैं जी, तो संरचनावाद जिहड़ा दिता सीगा वो विलियम वुंड द्वारा दिता गया सीगा, विलियम वुंड के द्वारा इस चीज को दिता गया, संरचनावाद इसनूं बोलते हैं। तो ये ही एक चीज होर ऐड होंदी है, इंट्रोस्पैक्शन, इंट्रोस्पैक्शन मैथड, ये सीखण की विधि है जी, एक लर्निंग मैथड के टॉपिक के आपां अगे स्टडी करांगे, पर मैं इत्थे भी तुहानूं डिस्कस करना ना तुहाडे नाल। इंट्रोस्पैक्शन विधि जिहनूं अंतरदर्शन विधि बोलते हैं पंजाबी दे विच, अंतरदर्शन विधि। तो जे तुहानूं इस चीज़ बारे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंट्रोस्पैक्शन मैथड दैट इज रिलेटेड टू विलियम वुंड, ये विलियम वुंड ने दिता सीगा, ते विलियम वुंड के नाम एक स्टूडेंट सी टिचनर, ये दोनों का नाम आता तां भी सही है जी, इंट्रोस्पैक्शन मैथड। पर जो क्वेश्चन मैं तुहानूं दस रहा सीगा हुण, वो क्वेश्चन ये सी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के विच स्ट्रक्चरलिज्म जिसनूं संरचनावाद बोलिया जाता है, ये शब्द किहने दिता सीगा, ते ये विलियम वुंड ने दिता सी। फादर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म लिखा जा सकता है, ठीक है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रक्चरिज्म की देना ये पूछा जा सकता है। ये एक क्वेश्चन असीं एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोस्पैक्शन मैथड होंदा जिहनूं अंतरदर्शन विधि बोलिया जाता है, ते वो भी विलियम वुंड ते टिचनर द्वारा दसी गई सी। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। फिर उस तो बाद जिहड़ा सैकेंड है फंक्शनलिज्म, ये बारे डिस्कस करते हैं। इसनूं प्रकारवाद जां कार्जतमकवाद पंजाबी दे विच नाम है जी, क्या है ये जो फंक्शनलिज्म है, ये वर्ड गिवन है विलियम जेम्स द्वारा। डायरैक्ट क्वेश्चन याद करो जी, डायरैक्ट क्वेश्चन ये याद करो कि फंक्शनलिज्म शब्द किने दिता, विलियम जेम्स ने। स्ट्रक्चरिज्म किने दिता जी, विलियम वुंड ने। ओके, तो एक विलियम जेम्स की एक बुक भी हैगी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के पूछी गई है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन बस यही होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक की है, विलियम जेम्स की बुक है। क्लियर है, समझ लग रही है? ओके, विलियम जेम्स की बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द बिहेवियरिज्म। द बिहेवियरिज्म इज गिवन बाय जे.बी. वाटसन। क्वेश्चन की बन जाएगा, व्यवहारवाद का पितामह किसनूं मन्निया जाता है जी, जे.बी. वाटसन नूं। ते जे.बी. वाटसन द्वारा एक एक्सपेरीमेंट भी कल दस्सिया तुहानूं मैं, एक्सपेरीमेंट लिटिल एल्बर्ट। लिटिल एल्बर्ट जिहड़ा प्रयोग है वो इहदे नाल जुड़िया होया है जी, लिटिल एल्बर्ट। हाँ, तीनों क्लीयर हो चुकी है, प्लीज दसो मैं जल्दी, वेट करो या दसो प्लीज, फिर मैं तुहानूं नैक्सट दसदा इहदे विच की आएगा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दे विच। इट्स क्लियर, ऑल क्लियर सर। 3 वर्ड्स स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म। इस तो बाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दे विच होर किहड़ी चीज पूछी जाती है उहदे बारे दसना। देखो, एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दे विच साइको एनालिसिस वर्ड पूछे है ना, साइको एनालिसिस, जिन्हों मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। ज्यादा साइको एनालिसिस लिखा होंदा जी, जा लिखा होंदा साइको सैक्शुअल डिवेलपमेंट।
ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਜੀ ਇਹ, ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਇਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਰਾਇਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਨ। ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਨ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਗੈਸਟਾਲਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਸਟਾਲਟਵਾਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੈਸਟਾਲਟਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗੈਸਟਾਲਟਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਊਂਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸਟਾਲਟਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮੈਕਸ ਵਰਦੀਮਨ। ਮੈਕਸ ਵਰਦੀਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਟਰਕਚਰਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਟਾਲਟਵਾਦ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਕਸ ਵਰਦੀਮਨ, ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ। ਆਪਣੇ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਸੈਂਸਸ। ਥਰੂ ਸੈਂਸਸ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਬਾਈ ਸੀਇੰਗ, ਹੀਅਰਿੰਗ, ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਸਮੈਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ, ਬਾਈ ਟੱਚਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਟੇਸਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਨਫੈਂਸੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਈ ਸੀਇੰਗ, ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮੈਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਟੇਸਟ, ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਪਿਆਜੇ। ਜੇ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ। Object permanence, that is the very important word. ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਟਸ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪੁਣਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪੁਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਦੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪੁਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਆ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ 18 ਮੰਥ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਚਾਈਲਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਹਿਡਨ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਇੱਕ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪੁਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਉਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8, ਜੇ ਬੱਚਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ? 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮੰਥ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਦੇ। ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਛੂਹਣਾ, ਸਮੈਲ ਕਰਨਾ, ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਿਆਜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਤੇ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ।
ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਹਿਡਨ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜੇ thought, according to Piaget लिख लो जी, thought comes first, then language, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੂਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਵੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਰਿਕਸਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਐਰਿਕਸਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਐਰਿਕਸਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਨੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਰਿਕਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਟਰਸਟ ਵਰਸਸ ਮਿਸਟਰਸਟ, ਜਿਹੜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਬਰਥ ਟੂ 1.5 1.5 ਈਅਰ। ਐਰਿਕਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇਨਫੈਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਮ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। विश्वास बनाम अविश्वास किया जाता है। एक बच्चे को अपनी मां को ही विश्वास की भावना होती है, किसी होर दी प्रेजेंस दे विच उहनूं मिसट्रस्ट जिहड़ा वो फील होने लग पैंदा। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर दसदा कि असीं इन्फेंसी की गल करते पे हैं, किहड़े-किहड़े परसन आ जिहड़े जिन्हां दी फर्स्ट स्टेज है जिहड़ी इन्फेंसी नाल रिलेटेड है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਕਦਾ ਜਾਂ ਛਿਪਦਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਰਿਕਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੋਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ ਟਰਸਟ ਵਰਸਸ ਮਿਸਟਰਸਟ। ਕਲੀਅਰ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਜਾਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਇਡ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਈਕੋ एनालिसिस ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੋ एनालिसिस। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਈਕੋ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਈਕੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ। साइको एनालिसिस हो जाए, साइको डायनामिक हो जाए, साइको सैक्शुअल हो जाए, एरिक्स अपना सिगमंड फ्रॉइड के नाल रिलेटेड है जी। इनू मनोविश्लेषण बोलते हैं जी। इस चीज नू मनोविश्लेषण या मनोलैंगिक कहा जाता है। इनू मनोविश्लेषण या मनोलैंगिक। तो सिगमंड फ्रॉइड की जिहड़ी फर्स्ट स्टेज आऊगी वो भी
ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਔਰਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਔਰਲ, ਔਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਲ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ ਦੀ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਔਰਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਬਿਡੋ। ਇੱਕ ਲਿਬਿਡੋ ਵਰਡ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲਿਬਿਡੋ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਰੇ। चलो जी अगे चलते हैं। उस तो बाद एक इन्फेंसी पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਿਲਡਰਨ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਬਦ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਬੋਲ ਉਹ ਬੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਗੇ ਦੇਖਿਓ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, 1 ਤੋਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੂਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਗੀ ਕਿਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਵੇਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵੇਗੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰੋਣਾ, ਚਿल्लाना, ਰੋਣਾ चिल्लाना हो गया, गुस्सा, प्यार, ये सारे इमोशनल एक्सप्रेशंस है जी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। क्वेश्चन की बनूगा जी, बच्चा शिशु काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ, चिल्लाना, गुस्सा, प्यार ये सारिया चीज़ां दिखाता है। जिवें ही वो बच्चा बचपन काल ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाऊगा जी, बचपन काल का मतलब चाइल्डहुड, ओके, चाइल्डहुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਗ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸੰਵੇਗ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਮੀਨਸ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ शिशु काल ਦੀ ਪੁਨਰ ਆਵਿਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਰੀਬਰਥ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਜ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ, ਗੁੱਸਾ, ਪਿਆਰ, ਇਹ शिशु काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ठीक है। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵੇਗ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਟੀਨਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਗ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਬਰਥ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਬਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪਰਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਤ ਨੂੰ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ, ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਮੀਨਸ ਸਥਲ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ, ਕਣ, ਬੱਦਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗਾ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟੋਸਫੀਅਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟੋਸਫੀਅਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਤੇ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਮੰਡਲ, ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਨੈਸਟ ਲੇਅਰ। ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਮੀਨਸ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੇਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਧ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਇਨ ਮੰਡਲ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਇਨ ਮੰਡਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਰੇਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ 6000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਲੇਅਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੇਟੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਨੈਸਟ ਲੇਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੱਧਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਨੋ ਤੇ ਐਕਸੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਨੋ ਐਕਸੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਇਨੋ ਤੇ ਐਕਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ? ਹਾਂ, ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਕਸਿਮਮ, 16 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 20 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 18 to 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 15 to 80, 80 to 600 ਤੇ 600 to no limit। ਬਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੋ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ
ਆਈਨੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜ਼ੋ, ਸਟੇਟੋ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸੋ, ਫਿਰ ਮੀਜ਼ੋ, ਫਿਰ ਸਟੇਟੋ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? TMST ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 3214। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆ ਉਹ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਚੌੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਇੰਡੀਆ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨੇ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਗਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। जी सर। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪੁਰਤਗਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਸਮਝ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਾਲੀਕਟ। ਕਾਲੀਕਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਾਲੀਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਾਲੀਕਟ, ਕੇਰਲ। ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਈਸਟ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਧਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰੇਖਾ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਤਾਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ। ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਲੋਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
एक अकॉर्डिंग टू एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। इंडिया लाइज इंडिया लाइज टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द एशिया, एशिया के दक्षिण वाल भारत स्थित है जी। क्लियर है। वैसे कॉन्टिनेंट कितने हैं जी? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? 7 है। सब तो बड़ा केड़ा जी? एशिया महाद्वीप। सब तो छोटा केड़ा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सब तो छोटा है जी। कॉन्टिनेंट का अलग लैक्चर करांगे, उस सारे कॉन्टिनेंट क्लियर करा लूंगा किहड़े कॉन्टिनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ चीज है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत की है, तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर होएगा भारत एक प्रायद्वीप है जी। प्रायद्वीप का मीन होंदा है पेनिनसुला। इंडिया का किहड़ा पार्ट पेनिनसुला के अंदर आउंदा? आ वाला इन्ना ने एरिया जिहड़ा हैगा भारत का वो पेनिनसुला है। पेनिनसुला की होंदा है? धरती का एक टुकड़ा जिहड़ा 3 पासियां तो पानी नाल घिरिया होंदा, उहनूं पेनिनसुला बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, नीचे वाला मीनस इस साइड बे ऑफ बंगाल, इधरले पासे इंडियन ओशन, अरेबियन सी। 3 वाटर बॉडीज है जिहड़ी इंडिया नूं लगदियां, ठीक है। आ मीनस द पीस ऑफ लैंड है, एक धरती का टुकड़ा हो गया, ठीक है। इधरले पासे एक वाटर बॉडी है, इधरले पासे भी वाटर बॉडी है, इधरले पासे भी वाटर बॉडी है, तो 3 पासे तो वाटर लग रहा है, तो दैट मीनस दैट इज नोन एज द पेनिनसुला। उन्होंने पेनिनसुला कहा जाऊगा जी। आ रेज कर दी अपन, ये तुसी नोट डाउन कर चुके हो। ठीक है, पेनिनसुला। इधरले पासे बंगाल की खाड़ी है जी, इधरले पासे हिंद महासागर, इधरली साइड की रह जाएगा अरब सागर। ओके, इधरले पासे सारी वाटर बॉडीज है, तो इत्थे किन्ने स्टेट है जिहड़े इंडिया के समुद्र नूं लगदे आ? तो 9 राज है, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो किन्ने है जी? 9 स्टेट्स, जिन्हां दे नाल की लगदा? समुद्र लगदा जी। उन्हां दे विचों तुसीं नोट डाउन करना तो कर सकते हो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला। नोट करो पहले इन्ने। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ते वैस्ट बंगाल। ये 9 राज है जिहड़े समुद्र नाल लगदे हैं। रिपीट कर दिंदे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल मीन पश्चिमी बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 किन्ने लगाए मैं? कर्नाटक, कर्नाटक लिखे नहीं, कर्नाटक। टोटल हो गए 9। क्लियर है जी? ओके, एक लाइन इहदे अकॉर्डिंग भी कर लो। जी आ चीज है, इंडिया नूं 2 पार्ट डिवाइड करने वाली रेखा का नाम की है? कर्क रेखा जी। कर्क रेखा नूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो डिमेंशन कितनी है? 23.5 डिग्री एन। 23.5 डिग्री एन। साढ़े 23 डिग्री डिमेंशन है ये लिखी थी कर्क रेखा की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन्हों बोलिया जाता है। इंडिया के किन्ने स्टेट्स विच लंघदी है?
ਤਾਂ 8 ਹੈ ਜੀ, 8 ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਰਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान लिखो पहला, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा ते पश्चिमी बंगाल। रिपीट कर देना मैं दोबारा, ध्यान ना नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन दस दूंगा फिर की बनना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा ते पश्चिमी बंगाल। एक दो बार इन्होंने पढ़ो तो याद हो जाएंगे, वो भी दस रहे, ठीक है। क्लियर हो गया। किन्ने राज्यों के विचों गुजरती है जी कर्क रेखा? 8 राज्यों के विचों, ठीक है। इधर समुद्र में किन्ने राज लगते हैं? इतने क्वेश्चन तुहानूं दसना रह गया सी कि सब तो वध समुद्र गुजरात नाल लगता है। सब तो वध समुद्र किहदे नाल शेयर हुंदा है? गुजरात। सब तो घट पूछा जाऊगा तो गोवा। सब तो घट गोवा, ओके। ईवन जे साउथ विच पुछ लैण भी साउथ विच किहड़े राज सब तो वध लगदा है, फिर आंध्र प्रदेश है। साउथ दे विच सब तो वध समुद्र आंध्र प्रदेश नूं लगदा है जी। साउथ विच सब तो वध समुद्र किहड़े भारतीय राज नूं लगदा? आंध्र प्रदेश। हाँ जी, इत्थों तक क्लीयर हो गया सारे? हाँ जी, तुसीं दसो प्लीज। ऑनलाइन क्लास प्लीज जल्दी रिप्लाई करो मैनू। सुनो, ओके क्लीयर है। इन्हू मैं रिमूव करदा, फिर इत्थे आपां होर कुछ भी लिखना ही। भूमध्य रेखा मीन्स इक्वेटर दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स। धरती नूं दो भागां च वंडण वाली रेखा भूमध्य रेखा है। तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन सी वो ये सी कि इस तरह ग्लोब है इंडियन, आप इत्थे मैं रिमूव करके तुहानूं क्लीयर कर देना। देखो आ ग्लोब है, दैट इज द इक्वेटर 0 डिग्री। धरती नूं दो भागां च वंडदी है जी, इहनूं भूमध्य रेखा कहंदे हैं। इहदे उपर 23.5 डिग्री नॉर्थ मीनस उत्तर, ये रेखा भारत विचों लंघदी है जिहड़ी आ बनाई सीगी आपां। लग गया पता? 23.5 डिग्री भारत दे विचों पूरा ग्लोब है ना जिहड़ा, उहदे दो पार्ट्स है, उहनूं किहड़ी रेखा वंडूगी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा तो 23.5 डिग्री उत्तर नूं जाओ, जिहड़ी उत्ते रेखा मिलूगी वो इंडिया नूं दो भागां च वंडूगी, उहनूं कर्क रेखा कहंदे हैं। ओके, इस तो होर उपर जाओ 66.5 डिग्री एक लाइन मिलेगी, उसनूं बोलिया जांदा आर्कटिक चक्कर। की कहंदे जी उहनूं? आर्कटिक चक्कर। वो 66.5 डिग्री एन ते है जी, एन मीनस नॉर्थ। सेम एज इहदे नाल ही है
सेम ਇਹਦੇ नीचे आओ 23.5 डिग्री S, ये जी लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न जिन्हों मकर रेखा कहते हैं। किहड़ी रेखा बोलते हैं? इनू मकर रेखा बोलिया जाता है। इसे तरह ही 6.5 डिग्री थले आओ साउथ, इनू बोलते हैं अंटार्कटिक चक्कर। ग्लोब का चैप्टर कराऊंगा, ग्लोब के चैप्टर तो सारी चीज दोबारा क्लीयर करांगे, वो तुसीं मैनूं क्वेश्चन पूछा सी, इस करके मैं तुहानूं डिवीजन दसती है। क्लीयर है? हाँ जी, संदीप, गुरविंदर, अमन, नवदीप, चलिए कि आ जाओ थोड़े क्वेश्चन होर कर लीए रिपीट आपां, फिर नैक्सट वर्क करते हैं। आ पेनिनसुला पता लग गया सी, धरती का किहड़ा भारत का किहड़ा हिस्सा पेनिनसुला दे विच आऊगा जी? आ दखनी साउदर्न, ठीक है। इधर की सीगा? अरब सागर। इधरले पासे ओए बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का इधर है बच्चे, ठीक है। किते चक के ना रात को रख दो किसी पासे, है ना, समुद्र चक के होरी पासे लिख दो तुसीं। एरिया वाइज इंडिया किनवी प्लेस पे है जी? 7th प्लेस पे है, ठीक है। जे तुहानूं फर्स्ट प्लेस पूछी जाऊगी तो फर्स्ट किहड़ी है जी? रशिया। वो किहड़ी प्लेस है? रशिया, ठीक है। बैठो। पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड की किन्ने परसेंट लैंड है जी? किन्ने परसेंट भूमि है? 2.4 लिख लो। कई जगह पे 2.42% लिखा मिलेगा, अदरवाइज 2.4% लिखा आ गया। भारत कोल पूरे संसार की किन्ने प्रतिशत भूमि है? हाउ मच लैंड ऑफ इंडिया है ऑफ द वर्ल्ड? हाँ जी, 2.4। 2.4 मिल जी, ठीक है। 2.42% भी कई बार लिखा जाता है, वैसे तुसी आ कंसीडर करना 2.4, ठीक है जी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कोस्टल एरिया। कोस्टल मीनस जेड़ा आ एरिया नूं कोस्टल एरिया बोलते हैं जी। भारत दा भारत दी तट रेखा मीनस कोस्टल, जिहदे नाल समुंदर लगदा है। ते भारत दी जिहड़ी आ तट रेखा है, इहदी जिहड़ी लेंथ है वो 6,100 किलोमीटर है जी, 6100 किलोमीटर है जी, ठीक है। इनू कोस्टल एरिया बोलते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई पूछ ले तुहानू तो कितनी आएगी जी? 6100 किलोमीटर। जे क्वेश्चन दे विच ये वर्ड आ जाए तो टोटल कोस्टल लेंथ, ठीक है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, जे मान लो तुहानू कुल पूछ लिया जाए तो आंसर होएगा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। दसदा सुनो कि नहीं। देखो जे कोस्टल पूछा जाएगा इट मीन आ लेंथ पूछी जाएगी तुहानू, ओके, वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। जे तुहानू पूछा जाएगा तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 7516.6, जिहदे विच लक्षद्वीप इधरली साइड आ जाएगा अंडेमान निकोबार। इन्हां दे जिहड़े द्वीपू आ मीनस आईलैंड है, इन्हां दे आईलैंड्स नूं विच जोड़ लिया जांदा, तां करके लेंथ इन्नी बन जाती है जी। पॉइंट क्लीयर हो गया? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होगी? 6100, मतलब कल आ वाली जे कुल पूछ लिया जाए तो वो भी ऐड हो जाएगा, अंडेमान निकोबार के द्वीप समूह आईलैंड भी जुड़ जाएंगे, फिर 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा।
ठीक है। जे तुहानू भारत के सथल मंडल की लेंथ पूछ ले, सथल मीनस जिहदे नाल लैंड टू लैंड शेयर हुंदा जी इंडिया का, आ वाला, जे तुहानू आ वाली लेंथ पूछी जाऊगी सथल एरिया की, सथल मंडल, तो वह हैगी 15,200 किलोमीटर। वो 15,200 किलोमीटर है सथल, जिथे मतलब समुद्र नहीं लगता, लैंड टू लैंड शेयर होंगी बाकी कंट्रियां दे नाल। चलिए भी नैक्सट पॉइंट पे, ठीक है। जे तुहानू इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, उत्तरी सिरा पूछा जाऊगा, तो वह आएगा जी इंदिरा कौल। इंदिरा कौल भारत का उत्तरी सिरा जी, साउदर्न पॉइंट, सॉरी नॉर्थन मोस्ट पॉइंट। जे तुहानू साउदर्न पूछा जाएगा फिर आएगा कन्याकुमारी। साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया कहते इंग्लिश दे विच, साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, पंजाबी च याद रखियो दक्षिणी सिरा। भारत का दक्षिणी सिरा किहड़ा है? कन्याकुमारी। उत्तरी सिरा किहड़ा है? इंदिरा कौल। लग गया पता? ठीक है। जे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी सिरा जिहड़ा कन्याकुमारी किहड़े राज विच है, इन विच स्टेट द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो वह तमिलनाडु च है जी। कित्थे जी? वो तमिलनाडु दे विच। कन्याकुमारी का होर की नाम लेंदे जी? कैप कैमोरीन। कैप कैमोरीन के नाम जाना जाता कन्याकुमारी नूं, कैप कैमोरीन। एरिया वाइज सब तो बड़ा स्टेट किहड़ा जी भारत का? सब तो बड़ा दसो, गुजरात है कि उत्तर प्रदेश है? सोचो जल्दी, बाकी तुसीं भी दस दो भी। Sir, it's UP. I think so. नो, सर यूपी नहीं राजस्थान। है बच्चे। हाँ जी, एरिया वाइज राजस्थान आएगा जी, ठीक है। जेड़ा यूपी है वो पॉपुलेशन वाइज है जी इंडिया का सब तो बड़ा है। एरिया वाइज सब तो बड़ा राजस्थान है, सब तो छोटा किहड़ा आएगा जी? गोवा। गोवा। ओके, पॉपुलेशन वाइज यूपी सब तो बड़ा है, ते पॉपुलेशन वाइज सब तो छोटा जिहड़ा आ जाऊगा सिक्किम आ जाएगा। आबादी पक्षों सब तो छोटा राज सिक्किम, सब तो बड़ा यूपी। चलिए बच्चे आगे, एक दो मेन पॉइंट्स है, क्वेश्चंस है, दैट इज द रिलेटेड टू द माउंटेन्स। बच्चे ने वो गलत हो जाते कई बारी। देखो जेड़ा आ एरिया है इन्हें मैं क्लियर करदा तुहानू, तो विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। जे वर्ल्ड की सब तो उच्ची चोटी पूछी जाऊगी, हाँ जी, वर्ल्ड की सब तो उच्ची चोटी का नाम की है बच्चे दसो? नेपाल दे विच है Mount Everest. माउंट एवरेस्ट। क्लियर है ना सारे नू? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वर्ल्ड की सब तो उच्ची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ते माउंट एवरेस्ट नू नेपाल दे विच सागर माथा के नाम नाल जानदे, सागर माथा कहंदे जी इहनू, माउंट एवरेस्ट। जे तुहानू इंडिया की हाईएस्ट पूछा जाऊगा तो केटू कंचनजंगा, इन्हां दोनों च डिफरेंस देख लो जी की आएगा। केटू कंचनजंगा अलग अलग है दोनों। केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है, गॉडविन ऑस्टिन।
ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਕਮ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਕੰਚਨਜੰਗਾ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ K2 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। K2 ਇੱਥੇ ਕੈਰਾਕੋਰਮ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਕੈਰਾਕੋਰਮ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ K2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ K2 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਨ। K2 ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, K2 ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? POK ਦੇ ਅੰਡਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ K2। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਕੱਲ ਮੀਨਸ ਮੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ?